اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پھر سے ایک بار سبھی ناظرین کو کارگل ٹوڈے میں ویلکم کرتے ہیں، اور محرم الحرام 2025 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے 1447 ہجری، اس سال کوشش کریں گے برابر لگاتار جتنے بھی اپڈیٹس ہیں محرم الحرام سے ریلیٹڈ مختلف بلاگ سے، کارگل ہیڈ کوارٹر سے براہ راست آپ لوگوں تک پہنچے۔ اسی حوالے سے آج ہماری ٹیم نے جو ہے پریپریشن آف محرم الحرام پہ ایک چھوٹی سی سٹوری تیار کی ہے، جس میں جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل لداخ اور ساتھ ہی ساتھ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل اور جتنے بھی ہمارے امام بارگاہ ہے محلوں میں یا ہمارے جتنے بھی بلاکس میں پریپریشن کو لے کے، انتظامات کو لے کے، ساتھ ہی ساتھ LHDC کونسل کارگل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ دوارا کیا کیا انتظامات، کیا کیا ارینجمنٹ اس سال کے محرم الحرام کو لے کے۔ کرگل لداخ نے ہر سال کی طرح اس بار بھی غم حسین کو منانے کے لیے پوری تیاری کر لی ہے۔ پورا کرگل بلاک لیول سے لے کر مین ٹاؤن تک امام بارگاہ، بازار اور پبلک سپیسز کو اسلامک بینرز، بلیک فلیگز اور ٹریڈیشنل عالم سے روشن کر دیا گیا ہے۔ ہر طرف ایک روحانی جذبہ ہے، یاد کربلا کا، شہادت کا اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ الحمدللہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل پچھلے ایک ہفتے سے محرم الحرام 1447 کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے جوانان انصار المہدی، خدمت گزاران اہل بیت اور خواتین حیات فاطمیہ اور گاؤں کے سارے والنٹیئرس، مومنین مومنات سب جو ہے اپنے اپنے امام بارگاہوں کو سیاپوش کرنے میں مصروف ہے، اور ایام محرم کے لیے بہت ہی تیزی کے ساتھ تیاریاں جاری ہے۔ 1 سے 10 محرم تک روزانہ مجالس، نوحہ خوانی، ماتم اور مرثیہ خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 9 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کی وفا کو یاد کرتے ہوئے اسپیشل پروسیشن نکالا جائے گا، اور 10 محرم یوم عاشورہ وہ دن جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانباز ساتھیوں نے کربلا میں شہادت دی، اس دن ایک سینٹرل جلوس برآمد ہوگا۔ اس کے بعد 40 دن بعد اربعین حسینی منایا جائے گا، جہاں سے لاکھوں کی آواز گونجے گی، لبیک یا حسین۔ 1447 محرم انشاءاللہ اگر زدت ہونے کو تو درین 29 اور زدت ہونے کو تو اسکیا 1 محرم اور 1 محرم اسکیا فلا زدت ہونے کو شروع جاسن اور محرمی پورا کرگل مؤمنین کنس امام حسین عاشق کنس محرمی انتظار بینت، محرمی استقبال بات مینا تیاری بسیت اور تیاری بینت، اور مخصوصاً خیمہ امام حسین حسینی پارگاہ کچھ دن سے امام حسین پہ فرش عزا بچھائے بات مینا پورے تیاری بنچک درنگ تقریباً دی زبراو مکمل کر لبنیت، اور انشاءاللہ اس کے نفلہ دریام جس بیان امام حسین علیہ السلام پہ مجلس شروع جاسین۔ LHDC کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہائی لیول میٹنگز آرگنائز کی ہے، جس میں ارینجمنٹس کا ڈیٹیل ریویو کیا گیا ہے، انکلوڈنگ سیکیورٹی اور کراؤڈ کنٹرول، ایمرجنسی سروسز جیسے ایمبولینس اسٹینڈ بائی، ٹریفک مینجمنٹ پلانز، امام بارگاہ میں انٹرپٹڈ الیکٹریسٹی اور پانی سپلائی، اور صفائی اور سینیٹیشن پہ خاص زور دیا گیا ہے۔ ابھی ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ہیڈز کو لے کے، چاہے وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہو، فوڈ اینڈ سپلائز ہو، PHE ہو، پھر آپ کا PDD ڈپارٹمنٹ ہو یا میونسپل کمیٹی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، سب کو لے کے پہلے ہم نے اسلامک اسکول میں ہم نے وزٹ کیا تھا، وہاں پہ ان کے ریپرزنٹیٹیو سے مل کے جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ تھا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئے، اور انشاءاللہ آنے والی دنوں پہ ان ساری چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں ہی ابھی ہم نے IKMT کا بھی وزٹ کیا ہے، وہاں پہ بھی ان کے ریپرزنٹیٹیو شیخ حسنین صاحب اور علی صاحب سے ہم ملے، تو ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ رکھا،
जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट था उस चीज़ को डिस्कस करके आइंदा आने वाले दिनों में उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का हमने डिसीजन लिया है. करगिल के लोगों ने एक बार फिर साबित किया है करबला का पैगाम सिर्फ याद नहीं, अमल है. ये सिर्फ मातम नहीं, ये एक जिंदा तहरीक है जो हमें हर दफा इंसाफ, वफा और कुर्बानी का सबक देती है. जैसे कि आप जानते हैं इस साल हमें अय्याम मुहर्रम जो है इंशाल्लाह अगर आज चाँद नज़र आए तो आज रात से जो है शुरू होगा. जो रात को मजलिस होते हैं गाँव में, जहाँ गाँव लेवल पे, उसके बगैर जो दिन में मजलिस होते हैं उसके लिए इंशाल्लाह कल सुबह से अगर चाँद नज़र आए तो कल सुबह से जो है मजलिस शुरू होगा, जिसके लिए हम पिछले तकरीबन 10-15 दिन से तैयारी में लगे हैं. हमारे खिदमत गुजारान अहल बैत और जवानान अंसार अल मेहदी के जवान दिन रात लगे हुए हैं. यहाँ पे मुहर्रम अय्याम मुहर्रम की तैयारी में लगे हैं. तकरीबन हमने पिछले 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे. पहले यहाँ बैनर वगैरह बनाना, उसके बगैर फिर अंदर सफाई का काम, फिर तमर्रुकात का देखना, फिर इसके बाद ये सबील जो पानी आप देख रहे हैं बाज़ारों में लगे हैं, हमारे बैरल्स जो हमारे खिदमत गुजारान अहल बैत की तरफ से लगे हुए हैं तकरीबन 20-25 जगह पे, वो भी तकरीबन हमने एक हफ़्ता 10 दिन पहले ही वहाँ हर जगह लगा दिए हैं. इसके बगैर तकरीबन आप बाज़ार में देख सकते हैं 60 से 70 हमने बैनर्स लगाए हैं. उसके बगैर पोल्स पे फिर आप सर्कुलर रोड में देखें आलम लगाए हैं. तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ये जो अय्याम मुहर्रम है वो हर साल बढ़ते जाए, लोगों को लगे कि ये कम ना हो. ये आज़ादारी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और जो 72 शहदा हैं करबला के, इनके गम में जो आज़ादारी होती है ये हम चाहते हैं कि हर रोज़ हर साल बढ़ते रहें. इसलिए हम हर साल इसमें हम भी इजाफ़ा करते जा रहे हैं. कारगिल टुडे आपको मुहर्रम के हर लम्हे से रोशन करेगा. लाइव विजुअल्स, एक्सक्लूसिव बाइट्स और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस के जरिए. तो आज हम यहाँ पे 4 दिन से तैयारी कर रहे हैं. तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे वॉलंटियर जितने भी पब्लिक है, चाहे बूढ़े जवान, सब यहाँ पे मिल के इस पंडाल की तैयारी में अपना शमूलियत करके इस पंडाल को तैयार किया. इंशाल्लाह शाम तक हमारे पंडाल तैयार होगा. तो मेडिकल की तरफ से इस पर फास्ट प्रैक्टिस जितने भी कैंप्स लगने हैं वो इस साल भी लगेंगे. और इस साल थोड़ा हीट वेव बहुत लग रहा है, तो हम शुरू से ही फीडबैक लेना चाहते थे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से फर्दर और इसको अच्छा करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को प्रॉब्लम ना आए. उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो उस सिलसिले में हमने दोनों रिप्रेजेंटेटिव से मिले, उनसे फीडबैक लिया, कहाँ कहाँ कमियाँ रहती है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करने के लिए इनसे भी पूरा हमने पिछले पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिया क्या क्या प्रॉब्लम रहता था हमारे साइड से. तो ऐसा कुछ भी वैसे उभर के नहीं आया कोई प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन फिर भी इस साल भी कोशिश रहेगी. एक तो हमारे इस्लामिया स्कूल में एक कैंप रहता है मेडिकल, इधर पब्लिक पार्क में एक मेडिकल कैंप रहता है, और फिर टैक्सी स्टैंड पे एक, ओमनी स्टैंड पे एक, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे बहुत बड़ा सा कैंप रहता है, कतिलगाह में एक कैंप रहता है, और कतिलगाह के गेट के बाहर एक छोटा सा कैंप रहता है. और एम्बुलेंसेस वगैरह भी जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम डिप्यूट करते हैं. और साथ में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की है कि वो भी गराज से भी हम कुछ गाड़ियाँ प्रोवाइड करें. और टैक्सी यूनियन और जो बाकी मेनली ओमनी वैन यूनियन, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो भी वॉलंटरीली वो भी हमें काफ़ी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एम्बुलेंसेस उतने तादाद में हमारे पास अवेलेबल है नहीं. तो परसों फिर डीसी साहब, वर्दी डीसी साहब एक फिर से फाइनल मीटिंग लेने वाली है, तो उसमें फिर से देखेंगे, उसमें फिर दोनों रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होंगे और भी देखेंगे कोई कमियाँ पेशी है तो उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे. बने रहिए हमारे साथ और मिलकर पुकारिए या हुसैन. कारगिल लद्दाख से कारगिल टुडे के लिए हुसैन खालो की रिपोर्ट. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.